불편하지 않으시면 다 같이 일어나서 주님의 임재를, 주님의 성령님을 우리 초청하며 강도하며 찬양하겠습니다. 성령이여 임하소서, 성령이여 임하소서, 메마른 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 날 흠뻑 적셔주옵소서. 아멘. 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서. 영광 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네. 영광 할렐루야, 영광 할렐루야, 예수의 이름, 능력 되신 이름, 소망이 되시네. 아멘. 성령이여, 성령이여 임하소서, 메마른 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 날 흠뻑 적셔주옵소서. 주의 권세 주의 능력 지금 시간 임하소서. 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서. 영광 영광 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네. 영광 할렐루야, 영광 할렐루야, 예수의 이름이 능력되네, 소망이 되시네. 다시 한번 성령이 임하소서, 성령이여 임하소서, 내 마음 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 날 흠뻑 적셔주옵소서. 아멘. 주의 권세 주의 능력 지금 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서. 아멘. 영광 영광 할렐루야, 아멘. 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네. 영광 영광 할렐루야, 예수의 이름이 능력되네, 소망이 되시네. 영광 할렐루야, 영광 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네. 영광 영광 할렐루야, 예수의 이름이 능력되네, 소망이 되시네. 능력되네, 능력되네, 소망이 되시네. 마지막 능력되네, 능력되네, 소망이 되시네. 우리 능력 되신 이름, 소망의 이름, 예수의 이름을 찬양합니다. 할렐루야, 할렐루야. 주님만 찬양. 우물가의 여인처럼 난 구했네, 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀, 내 세매와 생수를 마셔라. 우물가에 여인처럼 난 구했네, 헛되고 헛된 것들
그때 주님 하신 말씀 내 생애와 생수를 마셔라. 오 주님, 오 주님 채우소서. 나의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 오 주님 채우소서. 오 주님 채우소서. 나의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 많고 많은 사람들이 찾았었네. 헛되고 헛된 것들을 주 안에 감추인 보배, 주 안에 감추인 보배. 세상 것과 난 비길 수 없네. 다시 한번 많고 많은 사람들 찾았었네. 헛되고 헛된 것들 주님 안에 감추인 보배, 주 안에 감추인 보배. 세상 어떤 것과도 비교할 수 없습니다. 난 비길 수 없네. 오 주님, 오 주님 채우소서. 나의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 오 주님 채우소서. 오 주님 채우소서. 주님 나의 잔을 높이 듭니다. 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 하늘 양식 내게 채워주소서. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 주께 가까이 날 이끌소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주님의 사랑을, 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 다시 한번 주께 가까이 날 이끌소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘
목마른 나의 영혼 목마른 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 마지막으로 목마른 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. Eternal and loving God, in the vast tapestry of experience, your boundless love shines forth as a radiant thread, woven intricately into the fabric of our lives. It is a love that found its most profound expression in the selfless sacrifice of your only Son, who bore the weight of the world's sins upon his shoulders and willingly ascended the rugged path to the cross. As we stand in awe of this divine act of love, our hearts resonate with humility and gratitude. In the name of Jesus, the embodiment of your grace, we lift our voices in prayer, perpetuating the sacred ministry of intercession that was initiated on the cross. Your love, like a gentle current, seeks to flow and encompass the entire world, touching every soul with its transformative power. We entreat you, O Lord, to nurture within the church a steadfast faithfulness that serves as a testament to your enduring love, a love that transcends suffering and illuminates the darkest corners of our existence. You, eternal God, in a profound act of solidarity, brace the very suffering of the world, revealing your boundless compassion and empathy. In this moment of prayer, we raise before you the countless souls that populate the global human family. We ask for your mercy for those who are afflicted by the burdens of illness, the anguish of suffering, the hunger for sustenance, and the desperate need for shelter. As we speak, there are hearts that beat in fear within violent homes and communities, and tears that fall in the shadows of grief. We lift up to you those whose needs are known to you alone, for your gaze penetrates the depths of our human pain. Eternal God, through the lens of your Son's ultimate sacrifice, we present our supplications and offerings. With hearts humbled by the magnitude of your love, we invoke your blessings upon our senior pastor, Pastor Peck, who has been chosen to lead us through the tumultuous seas of change. Strengthen his faith, O Lord, as he steers the ship of our congregation through the tempest that life may bring. Minister to his spirit that he may continue to draw inspiration and guidance from your unfailing grace. Protect him and his family during this time of rest, and may he be restored and rejuvenated and return ready to lead your church into the next chapter that we are entering. Moreover, we lift up all our pastors, these faithful servants who guide us through the valleys and mountaintops of life. Grant them an unyielding peace and an unshakable strength, that they may walk in your power and might. With hearts brimming with thanksgiving, we express our gratitude for the safe journeys you have bestowed upon our church members who recently returned from the mission to Panama. In that wild and sometimes dangerous place, we pray that their spirits were nourished and their souls enriched, that they may return or have returned with renewed zeal and deeper understanding of your timeless truths. We pray for the health and continued safety of missionary Kim, who was hospitalized during that mission. Restore him so that he may continue the good and difficult work that you have placed before him. As we stand at the beginning of another worship service, we implore you to grace us with your divine presence. May your Holy Spirit descend upon this sanctuary, filling every space within with your radiant light. As the melodies of praise and harmonies of devotion rise, may they be a sweet offering to your throne. We entrust the proclamation of your word to Pastor Huang, and as he speaks from the heart of Numbers 11,
May the words find fertile soil in our souls, taking root and blossom into transformative understanding and renewed commitment to your calling. Holy Father, as we stand before you, yearning for your touch of healing peace, we're reminded of the beauty that lies in your gentleness and the profound embrace of your love. Guide our steps, O Lord, that we may walk in the pathways of dignity, justice, and peace. Empower us to be instruments of your divine grace, bringing light to the dark corners of this world and spreading your love to all we encounter. To you, Father, Son, and Holy Spirit, we offer our unending praise, for your love endures through all time and eternity. In Jesus' precious name, amen. 민수기 11장 10절부터 17절까지의 말씀 다 찾으셨으면 우리 한 목소리로 봉독하겠습니다. 백성의 온 종족들이 각기 자기 장막문에서 우는 것을 모세가 들으니라. 이러므로 여호와의 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니하여 모세가 여호와께 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까? 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 입게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 지게 하시나이까? 이 모든 백성을 내가 배었나이까? 내가 그들을 낳았나이까? 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까? 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리이까? 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온즉 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다. 주께서 내게 이같이 행하실진대 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서. 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게 데리고 와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라. 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라. 아멘. 하나님께서 주신 말씀입니다. 이 시간 주영강 찬양대에 나오셔서 예배를 위해 찬양 올려드리겠습니다.
할렐루야. 하나님의 은혜와 사랑이 오늘도 복된 주일을 맞아 주님 앞에 나와 예배하고 말씀을 듣고 주님 앞에 삶을 드리는 사랑하는 성도님들의 삶과 가정 위에 충만하시기를 축복합니다. 주님을 만나고 변화되는 놀라운 은혜가 있는 주일 되시기를 소망합니다. 저는 시간이 좀 생기면 다큐멘터리나 역사 이야기를 보면서 쉬는 것을 좋아합니다. 최근에 봤던 다큐멘터리 중에 꿀벌에 대한 이야기가 기억이 나는데요. 꿀벌이 사는 벌통에 침입자가 나타나면, 특별히 그것이 말벌과 같은 것이라면 꿀벌들이 일제히 그 침입자를 둘러싸고 어떤 행동을 하는 것을 보았습니다. 혹시 무엇인지 아십니까? 말벌을 둘러싸고 다 같이 날개를 떨어 벌통의 온도를 높인다고 합니다. 힘을 합해서 자신의 영역에 들어온 침입자를 쪄 죽이는 것입니다. 서로 협력하여서 공동체를 지키는 것을 보며 백지장도 맞들면 낫다는 속담이 생각났습니다. 무엇이든 함께하면 쉽게 할 수 있다는 뜻으로 많이 쓰이죠. 그런데 저는 오늘 말씀을 읽으면서 그 반대의 경우도 존재한다는 것을 보게 됩니다. 본문 말씀의 배경이 되는 것은 민수기 11장 4절에서 볼 수 있습니다. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴. 그러니까 이스라엘 백성들이 광야에서 살 때에 그들 중에 다른 인종들이, 다른 나라 사람들이 섞여 있다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 성경은 그들이 먼저 탐욕을 품었다라고 기록하고 있습니다. 우리는 이스라엘 백성들이 그렇게 선하고 그렇게 지혜롭고 그렇게 순결한 사람들이 아니라는 것은 이미 알고 있습니다. 그러나 오늘 이스라엘 백성들이 울며 고기를 달라고 하는 일은 다른 인종들의 탐욕으로부터 시작된 것임을 볼 수 있는 것입니다. 함께 있으면 덕이 되는 존재가 있습니다. 그리고 함께 있으면 절대로 안 되는 존재도 있는 것 같습니다. 어떤 사람들과는 함께 있기 때문에 모든 것이 합력하여 선을 이루는 아름다운 관계로 발전하기도 하지만 어떤 사람들과는 함께 있는 것 자체가 서로에게 악한 영향력만을 줘서 공동체가 파괴되고 서로가 함께 망하게 되는 경우가 있기 때문입니다. 우리는 우리의 교회를 돕는 존재들입니까? 서로에게 도움이 되는 존재입니까? 우리를 통해 다른 사람들이 성장하고 발전하는 아름다운 존재인지를 돌아보는 시간이 되기를 원합니다. 그런 존재가 되기 위해, 그런 사람이 되기 위해 기도하며 은혜를 구하는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 그래도 이 사건 이전에 이스라엘 백성들은 하나님께서 주신 만나를 통해 감사하며 잘 지냈던 것 같습니다. 하지만 다른 인종들의 탐욕으로 인해 이스라엘 백성들 안에 불평이 싹트기 시작했습니다. 그들의 불평은 이랬습니다. 누가 우리에게 고기를 먹여줄까? 이집트에서 생선을 공짜로 먹던 것이 기억에 생생한데 그 밖에도 오이와 수박과 부추와 파와 마늘이 눈에 선한데 이제 우리 눈에 보이는 것이라고는 이 만나밖에 없으니 입맛마저 떨어졌다. 여러분, 광야가 어떤 곳입니까? 아주 쉽게 이야기하면 광야는 아무것도 구할 수 없는 곳입니다. 태양을 피할 곳도 없고 물도 없으며 음식을 구할 곳도 없는 곳이 바로 광야인 것입니다. 그런데 그들이 광야로 나오기 전에 살던 이집트는 그보다 더한 곳이었습니다. 예레미야 11장 4절을 보면 하나님께서 이집트를 가리켜 쇠풀무 이집트, 쇠풀무 애굽 땅이라고 부르십니다. 물도 없고 음식도 없는 광야보다 더 뜨거워서 샘물을 녹여내는 것처럼 괴로웠던 곳,
하나님 앞에 살려달라고, 구원해달라고 이스라엘 백성들이 그토록 애원했던 곳이 바로 그들이 탈출한 애굽이었던 것입니다. 그런데 그 음식도 구하기 힘든 광야에서 하나님의 은혜로 날마다 만나를 배부르게 먹던 이스라엘 백성들에게 싹텄던 그 불평의 씨앗은 쇠풀무 생활도 잊은 채 옛날 좋았던 기억만에 취해 하나님 앞에 불만을 늘어놓게 만들고 있는 것입니다. 불평의 씨앗은 여기서 멈추지 않습니다. 10절 말씀을 보면 백성의 온 종족들이 각기 자기 장막 문에서 우는 것을 모세가 들으니라. 이러므로 여호와의 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니했다고 말씀은 전합니다. 이스라엘 자손이 고기를 달라고 울던 그 일이 이제 10절에서는 백성의 온 종족이 각기 자기 장막 문에 서서 울고 있는 것으로 확산되고 있는 것입니다. 여러분, 이것은 이스라엘 백성뿐만 아니라 우리 인생에도 늘 반복되고 있는 일이 아닌가 생각합니다. 하나님의 놀라운 은혜에 감격하고 감사하면서 살다가도 금방 모든 것을 잊어버리고 예전에 즐기던 것, 예전에 좋았던 것, 그것을 그리면서 불평과 불만을 쏟아내는 것, 그것이 바로 저의 인생입니다. 그리고 작은 불평의 씨앗을 제대로 처리하지 못해 나로 인해 나의 공동체, 나의 가정, 그 안에 함께 불만을 공유하는 일들이 일어나곤 하는 것입니다. 우리는 이스라엘 백성들의 이러한 모습을 보고 돌이킬 수 있는 지혜와 용기가 있어야 한다고 믿습니다. 이스라엘 백성들이 계속해서 멸망의 길로 가는 것을 보며 깨닫는 은혜가 우리 가운데 있어야 할 줄 믿습니다. 예전에 좋았던 것에 머무는 것이 아니라 지금 더 나은 길로 주님께서 주시는 젖과 꿀이 흐르는 땅으로, 약속의 땅으로 나아가야 하는 것입니다. 우리의 마음과 생각을 지키며 삼가는 우리가 되어야 합니다. 그것이 우리의 공동체를 지키는 힘이 될 것입니다. 그런 은혜가 우리 삶에 있기를 축복합니다. 11절부터 15절까지의 말씀은 반복되는 이스라엘 백성들의 원망과 배신을 통해 지쳐버린 모세의 탄식이 나옵니다. 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하십니까? 이 모든 백성을 내게 맡기사 왜 내가 그 짐을 지게 하십니까? 이 모든 백성을 내가 낳았습니까? 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻겠습니까? 책임이 심히 중해서 나 혼자는 이 백성을 감당할 수가 없습니다. 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 지금 즉시 나를 죽여서 내가 고난당함을 더 이상 보지 않게 해주십시오. 하나님께서 모세를 부르실 때 모세는 끝까지 주님, 제가 하지 못하겠습니다. 저는 입술이 둔한 자입니다. 다른 사람 시켜주십시오. 뒤로 빼는 모세였습니다. 그런 모세를 하나님께서 기꺼이 세우셔서 하나님의 백성들을 출애굽시키는 큰 일을 이루셨는데 그 백성들은 계속해서 하나님과 지도자 모세를 원망하고 비난하고 불평과 불만을 늘어놓았습니다. 그들이 고통당하던 그 쇠풀무 애굽 땅을 그리워하고 그곳에서의 삶을 그리워했습니다. 어떻게 모세의 인내가 바닥나지 않을 수가 있을까요? 어떻게 하나님의 인내가 바닥나지 않을 수가 있겠습니까? 우리들이라면 이런 상황 앞에서 어떻게 반응할 수 있겠습니까? 사랑하는 여러분, 우리도 하나님 일을 한다고 하면서, 교회 일을 한다고 하면서, 봉사를 한다고 하면서, 부르심에 순종한다고 하면서 혼자서 다 하는 것 같은 외로움에, 힘에 부침에, 사람들의 지적 때문에 입는 마음의 상처 때문에 모세처럼 하나님 앞에 탄식하는 때가 있는 것 같습니다.
어쩌면 모세가 하는 말처럼 점잖게 주님 제가 힘듭니다. 주님 저에게 어찌하여 이러십니까? 이러는 것이 아니라 하나님께 따지고 원망하면서 왜 나를 이렇게 힘들게 하십니까? 내가 언제 이렇게 해달라고 했습니까? 물을지도 모르겠습니다. 어쩌면 모세처럼 우리도 하나님 나를 죽여주십시오. 나는 더 이상 할 힘이 제게 없습니다. 그냥 다 포기해버리고 싶을 때가 있을지도 모르겠습니다. 그럴 때 우리는 우리 스스로가 이스라엘 백성들처럼 연약한 사람들임을 인정해야 합니다. 모세와 같이 쉽게 인내가 바닥나 버리는 사람인 것을 하나님 앞에 인정하고 주님 앞에 원망이 아닌 정직한 마음을 드려야 합니다. 주님 앞에 불평이 아닌 우리 마음의 소원을 올려드려야 합니다. 주님 앞에 따지는 것이 아닌 은혜와 긍휼을 구해야 하는 것입니다. 그렇게 겸손하게 주님 앞에 우리 자신을 인정하고 은혜를 구할 때 하나님은 우리 삶 가운데 새로운 일을 행하실 것입니다. 아멘. 성령께서 우리에게 역사하셔서 우리가 할 수 없는 일을 행하시고 도우시며 성령의 열매를 우리 가운데 맺게 해주실 것입니다. 우리 힘으로는 할 수 없지만 주님께서 우리 안에 일하실 때 모든 것이 가능하다는 것을 믿으며 구하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 16절, 17절을 보면 하나님께서 힘들어하는 모세에게 응답하시는 장면이 나옵니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게 데리고 와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라. 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라. 아멘. 하나님, 나 혼자서 감당하기 어렵습니다. 지금 그냥 죽여주셔서 제가 더 이상 이 꼴을 보지 않게 해주십시오. 이렇게 탄식하는 모세에게 하나님은 정말 멋있는 대답을 해주십니다. 장로와 지도자 70명을 모아 함께 서면 그들로 너와 함께 백성의 짐을 담당하게 하시겠다는 것입니다. 너 혼자 담당하지 아니하리라. 정말 가슴 떨리는 말 아닙니까? 너 지금 나한테 반항하는 거야? 너 지금 나를 원망하는 거야? 어디 한번 혼나볼래? 이렇게 반응하시지 않으셨어요. 저 같으면 그렇게 따끔하게 혼냈을지 모르겠습니다. 언제까지 어리광을 부릴 거야? 제가 제 아들에게 많이 하는 말인데. 그러면서 제가 눈을 흘길 만도 한데 하나님은 그러지 않으시고 모세의 기도에 이렇게 응답해 주고 계시는 것입니다. 너 혼자 담당하지 아니하리라. 사랑하는 여러분, 하나님은 어떤 분이신가요? 하나님은 우리의 기도를 들어주시는 분이십니다. 우리의 탄식도 원망도 고통의 소리도 다 들어주시는 분이십니다. 그뿐 아니라 인내하시며 주님의 뜻 안에서 주님의 방법으로 응답해 주시는 하나님이십니다. 외로이 수고하는 모세를 위해 70명의 지도자를 세워주시고 고기가 먹고 싶다고 우는 이스라엘 백성들에게 메추라기를 보내주시는 하나님이십니다. 우리 하나님이 그런 분이신 것을 믿으며 감사하며 살아가는 모두가 되기를 소망합니다. 예레미야 15장 18절을 보면 예레미야 선지자가 하나님의 말씀에 순종해서 예언을 할 때 사람들의 손가락질과 비난과 원망과 온갖 욕을 먹고 힘들어서 하나님께 탄식하는 것이 나옵니다. 나의 고통이 계속하며 상처가 중하여 낫지 아니함은 어찌 됨이니까. 주께서는 내게 대하여 물이 말라서 속이는 시내 같으시리이까. 이 앞에서 하나님은 예레미야에게 말씀하셨어요. 내가 너에게 힘이 되겠다. 내가 너를 지켜주겠다. 그런데 하나님의 길을 가는 예레미야 선지자에게는 고통이 계속되고 있었던 것입니다. 말할 수 없는 고통으로 신음할 때
주님께서 예레미야에게 말씀하십니다. 내가 너로 이 백성 앞에 견고한 노성벽이 되게 하리니 그들이 너를 칠지라도 이기지 못할 것은 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건짐이라. 내가 너를 악한 자의 손에서 건지며 무서운 자의 손에서 구원하리라. 아멘. 하나님의 말씀에 순종해서 부르심을 따라가는 삶에 어려움이 있을 수 있습니다. 아픔이 따를 수 있습니다. 고통이 있을 수 있습니다. 아니요, 오히려 힘들고 어려운 때가 훨씬 더 많이 있습니다. 그 길은 꽃길이 아닙니다. 예레미야 선지자처럼 매맞을 수도 있고 조롱당할 수도 있습니다. 그러나 우리 하나님의 약속은 내가 너를 내버려 두지 않겠다는 것입니다. 하나님의 약속은 내가 너와 함께 하겠다는 것입니다. 내가 너를 건지겠다. 내가 너를 구원하겠다는 것입니다. 그리고 우리 하나님은 반드시 약속을 이루시는 하나님이십니다. 하나님은 말씀하신 것을 반드시 지키는 분이십니다. 하나님은 하나님께서 뜻하신 것을 반드시 성취하시는 분이십니다. 믿으십니까? 우리를 부르신 하나님은 우리에게도 동일하게 약속하신다고 믿습니다. 그리고 그 약속하신 것을 반드시 이루신다고 믿습니다. 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건지겠다. 내가 너를 악한 자의 손에서 건지며 무서운 자의 손에서 구원하겠다. 그 약속을 믿으며 부르심에 온전히 순종하는 베다니가 되기를 축복합니다. 마태복음 14장 22절에서 33절까지의 말씀을 보면 예수님께서 제자들을 먼저 배에 태워 보내시고 혼자 기도하러 가시는 장면이 나옵니다. 제자들이 탄 배가 바다 한가운데 풍랑에 몹시 시달리고 있었습니다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문입니다. 그렇게 물 위에서 제자들이 시달리고 있을 때, 고생하고 있을 때 한 사람이 풍랑 가운데 나타났습니다. 배를 타고 나타난 것이 아니라 물 한가운데로 걸어오고 있었습니다. 예수님께서 물 위를 걸어 제자들을 찾아오신 것입니다. 할렐루야. 고난 가운데 있는 제자들, 유령을 본 것 같아 두려움 가운데 있는 제자들을 향해 물 위를 걸어오신 예수님께서 말씀하십니다. 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라. 사랑하는 여러분, 우리 주님은 이런 분이십니다. 홀로 남겨진 것 같을 때, 부르심 가운데 외로울 때, 삶의 괴로움 가운데 있을 때, 혼자서 고군분투한다고 느껴질 때, 꽉 막힌 길에서 오도 가도 못한다고 느껴질 때, 우리 주님은 물 위를 걸어오시며 기적을 행하시고 사망의 길을 내시며 광야의 길을 내시고 우리를 찾아오시는 하나님이십니다. 안심해라, 나다, 두려워하지 말아라. 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너를 지키고 건져줄 것이다. 이렇게 말씀하시는 하나님이신 것입니다. 제가 좋아하는 찬양 가사가 있습니다. 내가 걷는 이 길이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리. 아멘. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주님께서 우리를 그 바다 위로 걷게 하신다는 것입니다. 믿으십니까? 괴로움 가운데 탄식하던 모세에게 너 혼자 담당하지 아니하리라 말씀하신 하나님, 온갖 조롱과 괴로움 가운데 있던 예레미야에게 내가 너와 함께 하겠다 말씀하신 하나님,
무리해서 고난당하는 제자들을 찾아오셔서 나니 두려워하지 말라 하신 주님은 저와 여러분의 주님이십니다. 저와 여러분의 하나님이십니다. 우리에게 맡겨주신 사명, 봉사의 자리, 그리고 부르심 가운데 힘들고 어렵고 괴롭고 아플지라도 주님은 우리를 그냥 두지 않으시고 우리와 함께 하시며 우리가 구할 때 한량없는 은혜로 채우시는 분이신 것을 믿으시기 바랍니다. 부르심을 따라가는 것이 쉽지 않고 힘든 삶이지만 성령을 따라 행하며 주님과 동행하는 기쁨을 누리고 살아갈 때 주님께서는 우리를 혼자 두지 아니하시고 우리의 힘이 되시고 능력이 되시며 소망이 되어 주실 것입니다. 우리가 혼자 싸우지 않도록 내버려 두지 않으시는 주님과 함께 믿음으로 승리하는 한 주 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 우리를 그냥 내버려 두지 않으시는 하나님, 혼자서 무거운 짐을 담당하게 하지 않으시는 하나님, 우리를 건져주시고 구원해 주시는 하나님, 우리와 늘 함께 하시는 하나님을 만날 수 있게 해주셔서 감사합니다. 부르심을 따라가며 주님께서 주신 사명을 감당하며 힘들고 어렵고 외로울 수 있으나 나니 두려워하지 말라고 말씀하시는 예수님 손을 꼭 붙들고 우리를 사랑하시고 우리에게 힘을 주시는 하나님을 의지하며 성령을 따라 살아갈 수 있는 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리가 혼자 외로이 싸우도록 그냥 두지 아니하시는 하나님과 동행하며 날마다 믿음으로 승리하며 나아가는 주님의 자녀들이 되게 하여 주옵소서. 불평과 불만으로 가득한 삶이 아니라 기쁨과 소망으로 가득 찬 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다.
salvación que me invitó a creer. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor. Exagerado amor, exagerado amor por mí. Cuando necesitaba tanta atención, todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó, y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquier alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor. Exagerado amor, exagerado amor por mí. Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor. Exagerado amor, exagerado amor por mí. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 풍성한 은혜를 주셔서 주님 앞에 설 수 있게 하여 주시고 예배할 수 있게 해주시니 감사합니다. 하나님, 힘들다고 어렵다고 좌절하지 않겠습니다. 절망하지 않겠습니다. 주님께서 이루실 일들을 기대하며 인내하며 살아가겠습니다. 우리와 늘 함께하여 주시옵소서. 선교를 무사히 마치고 온 파나마 선교팀을 축복합니다. 계속해서 그 땅 가운데 일하여 주시고 선교팀 가운데 일하여 주셔서 우리를 통해 주님의 영광을 나타내 주옵소서. 이제는 자신의 생명을 내어주심으로 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 용서와 구원을 위해 다함없는 사랑을 베풀어 주신 하나님의 무한하신 사랑과 오늘도 우리 안에 계셔서 성령의 열매를 맺도록 인도하시는 성령의 역사가 혼자 담당하지 아니하리라 말씀하시는 하나님을 믿는 믿음으로 부르심을 따라 순종하며 살기를 결단하는 주님의 사랑하는 성도들과
저들에 속한 모든 권속들 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.